Dear students, today's inspiration let us take from the life story of Rudolf Diesel. Whenever we likes to have a success and glory, we have to pass through hell to attain the heaven. Swamiji is always used to say. Let us look at the hell that Rudolf Diesel had passed through in designing the diesel engine, which is being widely used in trains, cars, trucks, bus, steamers, boats, etc. Rudolf Diesel, born in 1858, lived up to 1913. He had a remarkable interest in the mechanical science from childhood. Even from his childhood, Rudolf Diesel showed signs of a interest, which are machineries and all. While the steam engine was the latest technology of those days, he worked with indomitable determination, facing several challenges, and designed an engine with having a much higher efficiency than the steam engine. Rudolf Diesel started his journey with the steam engine. He developed a great understanding of the principles of thermodynamics and its practices, how it works. He realized that 90% of the energy produced was being wasted in the steam engine. This prompted him to invent or build another engine by using ammonia vapor instead of steam. During his test, the engine which he has used to develop the ammonia power exploded. In such a way it was exploded, almost he was killed. Due to his near fatal accident was so severe, he was hospitalized for several months. Even after having been discharged from the hospital, he suffered a lot. This accident has damaged a lot. Many odd difficulties he faced. His eyesight, even his face, hand, legs, everything got injured in that. But whatever, in spite of all this hell he had to face, he kept on with his research. In 1890, he convinced the idea of the diesel engine. He applied for a patent of his idea. Diesel engine had produced several models, moving forward with more and more improved designs. Finally, in 1817, he saw 25 horsepower stroke engine. He has developed a single vertical cylinder compression engine he has developed. The high efficiency of the diesel engine with its simplicity of design made it as a commercial success and brought great wealth to him through royalty and all. The success story of a Rudolf Diesel demonstrates that heaven of design engine came through hell. Dear students, the struggle is the great lesson. Mind you, the great benefit in this life is a struggle. Through that we pass. Invention was reached by him only because of passing through the hell of facing near fatal accident and continuing his research to move forward by bearing the severe after effects on his health also. If one has such indomitable determination to surge ahead by facing all these type of difficulties, one is sure to achieve one's goal. So we have to be always determined, committed, and we have to look forward. Remember the determination formula. If there is any road to heaven, it is through hell. My dear children, we have to work in this direction only. Choose the ideal, determine the means,
and let go the ideal. Perfect the means and effect is bound to come. That I can say in the 3 steps where Swami Vivekananda gives a message regarding that. Step 1, dear children, remember step 1, choose the goal and the means to achieve it. Choose the goal and the means to achieve it. Second step, let go the goal. Once you have fixed the goal, leave it. You have chosen the means the road to achieve it will remain with you in the second stage. In the third stage, stay focused on the means. The goal you will be achieved definitely. I hope this inspiration incident will take us to the greatest heights and we will reach to our goals. ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರೇರಣೆ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಮಹಾತ್ಮರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡಿಸೆಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮರಿಬಾರ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ನರಕ ಯಾತನೆ, ಈ ನರಕವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗೋದು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡಿಸೆಲ್ ಅವರು ಇಂಜಿನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪರಿಣಾಮನೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರುಗಳು, ಬಸ್ಗಳು, ಟ್ರಕ್ಗಳು ಡೀಸೆಲನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದು 1858ರಿಂದ 1913ವರೆಗೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ, ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋದು, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರುಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತು. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರೈಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಷಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು. ಆವಾಗ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಒಂದು, ಈ ಏನು ಆವಿ ಇದೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದರದ್ದು 90% ಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸ್ತು. ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಅಮೋನಿಯಾ ವ್ಯಾಪರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ, ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ವ್ಯಾಪರ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಎಂಥ ಸಿವಿಯರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರನೇ ನಿಂತಿದ್ರು ಇವರು. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು, 7ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು. ಮಖ ಜಜ್ಜೋಯ್ತು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು, ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ 1897 25 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಇಂಜಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಆ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಸಿಕ್ತು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬಂತು. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡೀಸೆಲ್. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡಬೇಕು. ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀವನದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೂಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ದ ಐಡಿಯಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಕಮ್. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದನೇದು, ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರಿನ ಗೌಣ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಮಾರ್ಗ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಲಿ. 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ.